لوگوں میں 14 اگست کے حوالے سے وطن عزیز سے محبت کے حوالے سے جذبہ جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اسی حوالے سے پریس کلب رجسٹر کے صدر خان ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم یہ چاہیں گے کہ پورے ضلع کے صحافیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اور اپنی جانب سے آپ پورے پاکستان کو, کیونکہ اس وقت آپ کی آواز پورے پاکستان میں جا رہی ہے, پورے پاکستان کو دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جشن آزادی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جشن آزادی ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم اسے انتہائی جوش و خروش سے منائیں. پریس کلب رجسٹرڈ منڈی بہاؤالدین پورے ضلع کی نمائندگی کرتے ہوئے انشاءاللہ 14 اگست بھرپور طریقے سے جوش و خروش سے منا رہا ہے. لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے SOP کا بھی خیال رکھنا ہوگا. SOP کے تحت ہی تمام تقریبات منعقد کی جائیں گی اور انہی تقریبات میں پاکستان کی سلامتی اور اس کی بقا کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جائیں گی. پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا, لیکن آج تک جن بحرانوں سے گزر رہا ہے ہمیں ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کرونا نے یہ چوتھی لہر انتہائی خطرناک لہر آئی ہے, اس پہ بھی ہمیں بھرپور طریقہ سے کرونا سے لڑنا ہے اور ہم نے کرونا کے ساتھ لڑ کے اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو محفوظ بنانا ہے. پاکستان ایک عظیم ملک ہے. اس کی سلامتی کے لیے, اس کی بقا کے لیے ہم نے متحد ہو کر یہ پوری دنیا میں پیغام دینا ہے کہ پاکستان ایک غیرت مند لوگوں کا ملک ہے. ہم اس تاریخ کو بھرپور طریقہ سے جوش و خروش کے ساتھ یوم آزادی منائیں گے اور یہاں مختلف تقریبات منعقد ہوں گی. پاکستان کی سلامتی کے لیے بھرپور قسم کے مظاہرے کیے جائیں گے, ریلیاں نکالی جائیں گی. سمیں صحافی بھی بھرپور طریقے سے پورے ضلع میں اپنے اپنے اسٹیشنوں پہ پھالیہ, ملکوال, کٹھیالہ, شیخاں, قادر آباد, ہیلاں تمام پریس کلب جو سے ہیں اپنی علیحدہ علیحدہ تقریبات بھی منعقد کریں گے. میں اس موقع پہ آواز ریڈیو کا بے حد مشکور ہوں کہ ان کی یہ کاوش قابل تحسین ہے کہ انہوں نے 14 اگست کے سلسلہ میں عوام کے جذبات کے لیے اپنے پروگرام جو ان سے وہ ترتیب دیے. میں اس پہ انہیں انتہائی مبارکباد دیتا ہوں اور انشاءاللہ ان کی وساطت سے پورے پاکستان کے صحافی جو ان سے ہیں 14 اگست کو بھرپور طریقہ سے جشن آزادی منعقد کریں گے. جی بالکل, خان ظہیر صاحب نے ضلع کے تمام صحافیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بڑا ذمہ دارانہ پیغام دیا ہے کہ 14 اگست پر تمام صحافی جو ہیں وہ اپنے اسٹیشن پر 14 اگست کے حوالے سے اپنے اپنے پریس کلبوں میں تقریب کا انعقاد بھی کریں, ریلیوں میں بھی شریک ہوں, لیکن کرونا SOPs کا خیال رکھیں اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں. جی تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 14 اگست کے حوالے سے جیسے جیسے دن آگے جا رہے ہیں محب الوطن پاکستانیوں کا جذبہ جو ہے وہ بھی دیدنی ہے. اور آج آواز نیوز اور ریڈیو آواز جو ہے وہ تاجران کے جو جوش و جذبہ ہے اپنے ملک کے لیے اس حوالے سے ہم بیان لے رہے ہیں. اسی حوالے سے ہم جو ضلعی انجمن تاجران کے صدر ہیں میاں عبدالرزاق صاحب ان کے پاس موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اہلیان پاکستان کو اور اہلیان منڈی بہاؤالدین کو جشن آزادی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو آواز پاکستان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج 14 اگست پہ منڈی بہاؤالدین میں طاہر صاحب نے پروگرام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے پاکستان کی آج آزادی کا دن ہے 14 اگست. 14 اگست مرکزی انجمن تاجران منڈی بہاؤالدین پورے منڈی بہاؤالدین میں 14 اگست کے سلسلہ میں جشن منائیں گے اور SOP کے تحت, کیونکہ کرونا ہے, کرونا سے بچنا ہے اور کاروبار بھی کرنا ہے. میں جتنے دکاندار تاجر ہیں ان سے کہتا ہوں کہ جشن 14 اگست پاکستان منانے کے لیے آپ سب اس میں جوش و خروش دکھائیں اور اس میں محنت کریں, جھنڈے لہرائیں, جھنڈیے لہرائیں اور بچوں کو وہ 14 اگست کے جو سوٹ بنے ہوئے ہیں وہ پہنائیں. تو اسی سلسلہ میں کاروبار بھی کریں مگر کرونا سے بچتے بچتے, کیونکہ SOP کا خیال رکھتے ہوئے گاہکوں کو بھی اٹینڈ کریں, ماسک ڈالیں اور اللہ کے فضل سے ہم
14 अगस्त मंडी बहाउद्दीन में जश्न 14 अगस्त इंशाअल्लाह ताला बड़े जोश व खरोश से मनाएंगे और मना रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रेडियो आवाज़ का और ख़ुसूसन तौर पर डॉक्टर ताहा साहब का जो मंडी बहाउद्दीन में हेड हैं। ये माशाल्लाह बड़ा जोश व खरोश से पूरे शहर में फिरकर इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताहा साहब, बहुत मेहरबानी और अस्सलामु अलैकुम। जी बिल्कुल, मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब ने ज़िले के तमाम ताजरान की नुमाइंदगी करते हुए बड़ा अच्छा पैगाम दिया है कि कोरोना है और कोरोना के साथ जो है हमें एहतियात के साथ लड़ना भी है। जश्न आज़ादी मनाइए लेकिन एहतियात के साथ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी जश्न आज़ादी खूब जोशो खरोश से मनाई जा रही है और आवाज़ न्यूज़ और रेडियो आवाज़ का ये पैगामात का सिलसिला जारी व सारी। इसी हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं सराफा ज्वेलर एसोसिएशन के सदर मियां अमजद साहब। इनसे पूछते हैं कि ये जश्न आज़ादी के हवाले से 14 अगस्त के हवाले से मुल्क व कौम को और मंडी बहाउद्दीन के लोगों को और अपनी जो सराफा मार्केट है इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अपने कौमी और मज़हबी त्यौहार शायान शान तरीके से मनाने चाहिए। और जहाँ तक क्योंकि ये जो जश्न आज़ादी है इस मरतबा मुहर्रम उल हराम के महीना में आई है, तो हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो मुहर्रम का तक़द्दुस और एहतराम है उसको मलूज़ खातिर रखना चाहिए। और हम हर साल की तरह जश्न आज़ादी के सिलसिला में सराफा बाज़ार छुट्टी करता है। इस मरतबा भी सराफा यूनियन यकज़बां होकर जश्न आज़ादी एहतराम और अक़ीदत से मना रही है। और 14 अगस्त बरोज़ हफ़्ता तमाम बाज़ार झंडियों से खूबसूरती के साथ सजाए जाएंगे और सादगी के साथ मनाई जाएगी और सराफा बाज़ार बंद रहेगा। ठीक है जी बिल्कुल। मियां अमजद साहब जो कि सदर हैं सराफा ज्वेलर एंड एसोसिएशन के, उन्होंने कहा है कि 14 अगस्त पर सराफा बाज़ार जो है वो बंद रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है इस बाज़ार को बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया जाएगा और मोहब्बत और अक़ीदत के साथ जो है वो 14 अगस्त को मनाया जाएगा। जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 अगस्त इंतहाई ज़्यादा करीब है। दिन ब दिन जिस तरह दिन आगे जाते जा रहे हैं पाकिस्तान के लोगों में मिली जोश व जज्बा जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। आज आवाज़ न्यूज़ ने और रेडियो आवाज़ ने रुख किया है ताजरान का और आज हम ताजरान से और मंडी बहाउद्दीन के जो बिज़नेस कम्युनिटी है इन लोगों से पूछ रहे हैं कि ये 14 अगस्त के हवाले से जश्न आज़ादी के हवाले से क्या जोश व जज्बा रखते हैं। हमारे साथ अहम नवाज़ मलिक मौजूद हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। इनसे पूछते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से इनका क्या पैगाम है। मलिक साहब, इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, सुन रहा है, तो 14 अगस्त के हवाले से क्या जज्बात हैं आपके और क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया ताहा भाई, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हर साल हम 14 अगस्त मनाते हैं, उसी जोश जज्बे के साथ इस बार भी हम मनाएंगे। लेकिन इस बार थोड़ा फ़र्क ये है कि ये 14 अगस्त जो है ये मुहर्रम उल हराम के मुक़द्दस माह में आ रही है और मुहर्रम का एहतराम भी हम सब पे लाज़म है। तो इसमें मैं अपने जो यंग लोग हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि 14 अगस्त आप ज़रूर मनाएं, तो लेकिन मुहर्रम उल हराम का भी एहतराम इसमें लाजमी करें। एक तो बाज़ जो लोग होते हैं वो सैलेंसर मोटरसाइकिलों के निकाल के उलटबाजी करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, जिससे हादसात हो जाते हैं। कई कीमती जानें हम देखते हैं कि 14 अगस्त के दिनों में ज़ाया हो जाती हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ख़ास तौर पे पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को समझाएं। दूसरी बात ये है कि इस बार हमने देखा है कि बड़े बड़े बाजे आए हुए हैं, तो वो ये उल्लड़बाजी, शोर शराबा और इस तरह की हरकतें हम ना करें, चूँकि ये मुहर्रम उल हराम का मुक़द्दस माह है, इसका एहतराम भी हम पे ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि इसमें हम 14 अगस्त मना सकते हैं, हम झंडियाँ लगा सकते हैं। इसकी जगह पे ये जो जितनी हमने एनर्जी ज़ाया करनी है ये फ़जूल कामों पे, अगर उस पर हम कोई पौधा लगा दें, हम कोई किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएं, यानी हम कुछ अच्छे काम करके भी इस 14 अगस्त को मना सकते हैं। और ख़ास तौर पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो आज़ादी का दिन है इसमें हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो अकाबरीन थे, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ, कितनी इज़्ज़तें हमने कुर्बान की, कितनी जानें हमने कुर्बान की, तब जाके हमें ये आज़ाद मुल्क नसीब हुआ है। तो इसकी हमें कदर करनी चाहिए। तो 14 अगस्त मनाते हुए भी इसका ख्याल रखना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा।
جی بالکل ہمارے ساتھ ایم نواز ملک صاحب موجود تھے جو کہ معروف پراپرٹی ڈیلر بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں. بڑا اچھا انہوں نے پیغام دیا کہ 14 اگست پہ سلنسر نکال کر اور ون ویلنگ سے جو ہے 14 اگست منانے سے بہتر ہے کہ شجر کاری کی جائے جس سے اس ملک و ملت کو فائدہ ہو. جی